پاکستان نے نوشکی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جارحیت ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے پاکستانی چوکیوں پر فائرنگ کی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی فورسز باڑ کی مرمت کر رہی تھیں، اسی دوران فائرنگ کی گئی۔ پاکستان کی مؤثر کارروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ افغان فورسز پہلے بھی کئی بار بلا اشتعال جارحیت کر چکی ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز بھی تیزی۔ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 86,000 کی سطح عبور کر لی۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 719 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس 86,383 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری۔ کابینہ توثیق کرے گی۔ ISMO کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت SECP میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ بجلی چوری کے سدباب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے 30 معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر حکومتی اور نجی شعبے سے تقریباً 40 کمپنیوں کا وفد پاکستان سرمایہ کاری کے لیے پہنچے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کنسٹرکشن، میٹیریل کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے سعودی وفد پیٹرولیم کے شعبے اور پاور سیکٹر کے معاہدوں پر دستخط کرے گا۔ حکومت کا وزارت صحت کے مزید 9 ادارے تحلیل کرنے کا فیصلہ۔ نیشنل ہومیوپیتھی کونسل، قومی طب کونسل، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار پاپولیشن ویلفیئر، نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف فرٹیلیٹی کنٹرول کو تحلیل کیا جائے گا۔ NHC، NTC، قومی کونسل روایتی متبادل ادویات میں ضم ہوگی۔ قومی کونسل برائے روایتی اور متبادل ادویات کے قیام کا فیصلہ۔ 9 اداروں کی تحلیل اور انضمام سے عملے میں 80% کمی آئے گی۔ JUI نے آئینی ترامیم پر حکومت سے معاملات طے پانے کی تردید کر دی۔ JUI رہنما راشد سومرو نے کہا APC میں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، صرف خیریت پوچھی گئی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا مولانا نے مشاورت کے لیے بلایا تھا، جو ہونا ہے ہفتے 10 دن میں ہو جائے گا۔ حکومت چاہتی ہوگی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں میں وزیر قانون ہوتا تو 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم منظور کرانے کی کوشش کرتا۔ حالات دیکھ کر حکومت ضرور چاہے گی کہ ترمیم جلد سے جلد منظور کرا لیں۔ ہماری کوشش ہے اتفاق رائے سے ترامیم منظور کرائیں۔ اتفاق رائے کے لیے ہی ابھی تک حکومت انتظار کر رہی ہے۔ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اگلا اسٹیپ پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں اس IG اسلام آباد کو نہ ہٹایا، اگلی دفعہ اس IG کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پھر اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی دھمکی۔ اسمبلی سے خطاب میں کہا چیف منسٹر کی گاڑی پر حملہ صوبے پر حملہ ہے اور یہ حملہ وفاق نے کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسلام آباد جانے اور واپس آنے کی کہانی پھر سنا دی۔ بولے ٹکراؤ کی صورتحال سے بچنے کے لیے KP ہاؤس گیا، وہاں دھاوا بولا گیا۔ اندازہ ہو گیا تھا گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ تلاشی لیتے رہے، میں 4 گھنٹے وہاں روکا رہا، مشکل صورتحال سے گزر کر پشاور پہنچا۔ KP ہاؤس میں خیبر پختونخوا پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران IG اسلام آباد میرا فون لے گئے، IG اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو پھر دھاوا بولیں گے۔ جتنے بھی PTI کے کارکن گرفتار ہیں سب کو رہا کرائیں گے۔ کرپشن کا الزام، KP اسمبلی بن گئی جنگ کا میدان۔ تحریک انصاف اور PTI پارلیمنٹیرین کے حامی ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک نے لات ماری، دوسرے نے لات پکڑ کر گرا دیا، ایک دوسرے پر آزادانہ لاتوں گھوسوں کے وار۔ PTI پارلیمنٹیرین کے MP اقبال وزیر نے الزام لگایا PTI کے رکن اسمبلی نیک محمد وزیر افسر کی تعیناتی کے لیے رشوت لی ہے، ان کے پاس ثبوت ہیں۔
वक्फे के बाद पेश करेंगे, जिस पर दोनों में पहले तल्ख कलामी और नाजेबा अल्फाज का तबादला हुआ और फिर दोनों लड़ पड़े। दोनों MPs के हामी भी ऐवान में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। कराची के इलाके मंगूपीर हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक। SSP वेस्ट के मुताबिक डाकुओं की इत्तला पर नाकाबंदी की गई। मुलजिमान ने निकलने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 5 मुलजिमान जख्मी हुए, जो बाद में दम तोड़ गए। मुलजिमान के कब्जे से बड़े हथियार मिले हैं। मुलजिमान घरों में वारदातों के दौरान खवातीन से ज्यादती भी करते थे। We condemn the deadly attack near Karachi's International Airport, and we are deeply saddened by the reported loss of life and injured victims. We extend our heartfelt condolences to those impacted. अमरीका की कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हमले में जानी नुकसान और शहरियों के जख्मी होने पर दुख हुआ। दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तान के कानून और आइन के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। पाकिस्तानी हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करे। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, उस वक्त एतराज़ नहीं होता। हम डैम्स बनाने से मुतालिक अदालती हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के डैम्स फंड्स केस में रिमार्क्स। मुतासरीन के वकील ने कहा, थर्ड पार्टी तनाज़ात भी इस केस से जुड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इस वक्त नज़रसानी दायर नहीं की है। हम नज़रसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। आईन कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, न्यूज़पेपर्स में आजकल बहुत कुछ छप रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदालत में अखबार पढ़ने देंगे, ना ही यहाँ अखबार पढ़ेंगे। सियासी बातों के बजाय आइन के तहत मामलत करें। क्या डैम्स फंड प्राइवेट बैंक में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मावनत तलब कर दी। सिंध हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पेमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, पेमरा का फैसला गैर आईनी है। अदालत ने कहा, अदालती रिमार्क्स रिपोर्ट होते हैं तो क्या गलत है। पेमरा वकील ने कहा, इससे माशरे में बेचैनी फैलती है। अदालती पेचीदगियां आम आदमी की समझ में नहीं आती। अदालती रिमार्क्स और कानूनी इस्लाहात सहाफ़ियों के लिए भी समझना मुमकिन नहीं है। अदालत ने कहा, हमारा सवाल ये है, आप क्यों नहीं चाहते अदालत के सवाल नशर हों? क्या इस हवाले से कोई रूल्स बनाए गए हैं? आपकी हिदायत में सनसनी फैलाने की बात कहाँ है? इसको रेगुलेशन नहीं, मुंह बंद करना कहते हैं। ये रेगुलेशन नहीं, आमरियत है। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। खुसूसी परवाज 70 अफराद को लेकर कराची पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर जाम इकराम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा, हुकूमत ने पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी मुमकिन बनाई। सिफारत खाने के बरवक्त इकदाम ने भी अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आज मजीद 67 पाकिस्तानी कराची पहुंचेंगे। इसराइल की गुंडागर्दी, जनूबी लबनान पर हमले जारी। रात भर बैरूत पर बमबारी, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान मजीद 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी हुए। लबनान के सरहदी इलाकों पर कशीदगी बरकरार। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान दो बदू लड़ाई। हिजबुल्लाह का कहना है, इसराइली फौज को पीछे धकेल दिया। इसराइल के 3 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। कहा, लबनान हिजबुल्लाह की हिमायत छोड़ दे, वरना लबनान को भी गजा बना देंगे। आग और खून की होली के बाद लबनान में आसमान सुर्ख हो गया, चांद भी सुर्ख नजर आने लगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी। इंग्लिश बैटर्स ने 556 रन के जवाब में 2 विकेट के नुकसान पर 200 से ज्यादा रन बना लिए। जैक क्रोली ने 78 रन स्कोर किए। जॉरूट और बैंकिंस ने सेंचुरियां। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।
इंग्लैंड के फास्ट बॉलर शादी के लिए दौरा पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए। ओली स्टोन की दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। जो रूट का कहना है कि स्टोन की मंगेतर ने शादी के इंतजाम किए हैं। पूरी टीम की नेक तमन्नाएं स्टोन के साथ हैं। कोहपेमा शहरोज काशिफ का बड़ा कारनामा। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज ने आज चीन की शीशा पंगमा चोटी सर की। शहरोज काशिफ सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की एक और तगड़ी परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड को 60 रन से आउटक्लास कर दिया। यूएई में जारी मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में स्कॉटलैंड और जनूबी अफ्रीका, दूसरे में भारत और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। बरतानवी थिएटर डायरेक्टर जोनाथन लिन का ड्रामा की उर्दू जुबान में पेश किया गया। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी, फनकारों की आला कारकर्दगी को खूब सराहा।